नमस्कार मु प्रेमलता आज गोटे छोट गपटिए नहीं आसी चलतु शुणा गल्प जेसा को तेसा। गोटे जंगल रे बिलुआटीए रोला से जंगल पाखरे गोटे पोखरीटे थिला सेठी गोटे बगटीए रोला। बग आ बिलुआ दुहे बहुत भल सांग थिले। बिलुआ टिके दुष्ट प्रकृतिर थिला। से सब बेले भाबुथिला ताठारू अन्य जीवजंतु माने ताठारू बहुत छोट आउ से किछि जना ना। बिलुआ को सब जना सब बेले एमती भाबिक से मन बहुत गर्व करिक रोला। तापरे दिने ता मन रे गोटे खराब बुद्धि आसला, गोटे दुष्ट बुद्धि ता मुंड को आसला। आउ से हेडू बग को गोटे पाने दब बोली हैरान करिवो बोली बग को दिने कहला, सांग तुमको आज मु आम घर को डाकुची, आम घर को टिके बुलवा को जीव, आम घर केमिति देखिबो, आ मु बढ़िया बढ़िया खाद्य बनै जानिची, मु खाद्य बनैबी तमे खाइबो आसीबो। बग खुशी हो गला, कहला हाँ तुमको बहुत भल रोषे आसे, ताहले मु तो निश्चय जीवी। आ तमे मोर तो एते भल सांग, आ तुम घर को जीवी टिके बुली आसीबी, आ कौन कौन रोषे करबो टिके खाइबी आसीबी। आ केते बेले जीवी कि तुम घर को? बिलुआ कहला, तमे आज संध्या बेलू को आम घर को आस, मु तुमको अपेक्षा करी आ बहुत भल भल रोषे कर रखी, आ तमे आसीबो, आमे दुहे मिसिकरी खाइबा, सांग साथी हबा, मजा करबा, तमे तुम घर को जीव, ठीक अछि आज निश्चय संध्या बेलू को आसीबो। बग खुशी हो गला। बग कहला हौ ताहले मु आज निश्चय तुम घर को जीवी संध्या बेलू को। तापरे बिलुआ कौन कला, ता मुंड गोटे खराब बुद्धि तो आसीची। पूरा काजू खिसमिस पूरा बासुमती चाउल दे क्षीर दे पूरा बढ़िया करी खीरी गोटे बनै देला। सुंदर भाव पूरा बेसी चीनी दे मिठा करी गोटे खीरी बनै देला। आउ दुईटी थाली रे पतला थाली रे चटका थाली रे खीरी की बाढ़ी देला, ठंडा करई देला। आउ अपेक्षा कला केतेबेले बग आसीबो। संध्या हेबारु बग आसिला। बग आसीबारु दुहे सांग होई खाइबा को बसिले। बग पाई आउ ता पाई निजे मन थाली ढेर खीरी बाढ़ी देइची, खीरी पूरा वासना रे कंपु थाए। बग सेठू कहला, सांग आउ खाइबा एबे? बिलुआ कहला हाँ हाँ आरंभ करो, खाओ तुमे। बग ता लंबा थंटरे खीरी की खाइला बेलू खाई पारु न थाए, ता पाटी भीतर को किछि जाई पारु न थाए। बिलुआ किंतु चट चट पूरा चाटी चुटिकी पूरा खीरी पूरा खाई चली थाए मुह तलू करी। बग कहला कौन आ कहबो भाबु थाए, मने मने खीरी की न खाई परिबारु कष्ट भी पाउ थाए, भोक लागु थाए, खीरीर बास्ना बहुत भल हेउ थाए, किंतु से खाई पारु न थाए। बिलुआ कौन कला कि खाइला बेलू को पूरा मने मने भाबु थाए, आज बग पूरा बग को गोटे पाने देइछि, मजा हेइछि। बग देख केमिति खाली मुह लगौछि खीरी रे, किंतु खाई पारुनी, ता तंट भीतर को जाई पारुनी, खाई पारुनी किछि। एमती भाबिक मने मने पूरा बहुत खुशी होता है बगर अवस्था देखिकी। बग किंतु बग को भी बहुत कष्ट लगुता है, ताको बहुत भोक होता है, सांग घर को आसी न खाई पारे सांग कौन भाविबो, एमती भाबिक ता मन बहुत दुख होता है। तापर बिलुआ कहला, सांग मु तो मो खीरी खाई सारलानी, तुमको भल लगुनी ना कौन, खाऊ ना कहीं? आउ मत लगुच तुमको बोधे खीरी भल लगुनी। आउ बग कहला, नाई नाई सांग तुम तो बहुत सुंदर खीरी बनईच, बहुत सुंदर खीरी, बहुत सुंदर, बहुत टेस्ट। आउ बिलुआ कहला, ताल तुम खाऊ न कहीं, तुम भल लगुनी, खाओ। बग कहला, खाऊची तो हाँ टिके टिके खाऊची। आउ बिलुआ कहला, कौन ताले तुमको भल लगुनी, ताले दियो ना मु खाई दियो, कौन करबी, खीरीरा नष्ट करबी कि, दियो खाई दिए हेले केते समय आउ तमे एमती व्यस्त माने खाई तो पारुन। बग कहला हाँ नियो ना नियो तमे खाई दियो, आ कौन करबी, मो पेट भरी गला, नियो तमे खाओ। बग सेठू तार थाली रो खीरी तक
ବିଲୁଆକୁ ଦେଇଦେଲା। ବିଲୁଆ ପୁରା ଖୁସି ମନରେ ହସି ହସିକିରି ଚାଟି ଚୁଟିକିରି ପୁରା ସେ କ୍ଷୀରି ତକ ପୁରା ଖାଇଦେଲା। ନିଜ କ୍ଷୀରି ଖାଇଲା ଆଉ ବଗ କ୍ଷୀରି ବି ଖାଇଲା। ପୁରା ସଫା କରିଦେଲା 2ଟା ଯାକ ଥାଳି। ତାପରେ ବଗ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆମ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତମ ଘରକୁ ଆସିକିରି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ବଗ ମନ ଦୁଃଖରେ ବିଲୁଆ ଘରୁ ଫେରିଲା। ବିଲୁଆ ପୁରା ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ବଗକୁ ହଇରାଣ କରିଥିବାରୁ। ତାପରେ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ବଗ ଭାବିଲା, ବିଲୁଆ ତାକୁ କେତେ ହଇରାଣ କଲା। ଖାଇବାକୁ ଡାକି ଦେଇ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା ଯେ ସେ ଖାଇ ବି ପାରିଲାନି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଯେସାକୁ ତେସା କରିବାର ଅଛି। ଏ ବିଲୁଆକୁ ଗୋଟେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ସେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ମୁଁ ଆଜି ତା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ବୋଲି ବଗ ଭାବିଲା। ଆଉ ତା ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲା। କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି। ବଗ ଭାବୁଥାଏ କ'ଣ କରିବ। ବଗ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା, ବିଲୁଆକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଯେସାକୁ ତେସା କରିବା ପାଇଁ। ଦିନେ ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଆସିଲା, କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ଆଉ ମୁଁ ତ ତମ ଘରକୁ ଗଲି, ତମ ଘରେ କ୍ଷୀରି ଖାଇଲି, ବୁଲିଲି, ତମ ଘର ଦେଖିଲି। ଆଉ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇଛ ବୋଲି ତମେ ମୋ ଘରକୁ ଯିବନି କି? ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ। ମୋ ଘରରେ ତ ଫିର ତମେ ଟିକେ ଦେଖିବ, ମୋ ଘରେ ତ ତମର ଟିକେ ପାଦ ପଡ଼ିବ ନା। ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ମାଂସ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଥିବି, ଆଉ ଦୁହେଁ ମିଶିକିରି ଖାଇବା। ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାଂସ ଝୋଳ ରାନ୍ଧି ଆସେ। ଆଉ ବିଲୁଆ ମାଂସ ଝୋଳ କଥା ଶୁଣି, କ'ଣ କହିଲ, ତମକୁ ମାଂସ ଭଲ ରାନ୍ଧି ଆସେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ତମ ଘରକୁ ଯିବି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନା? ନା, ହଁ ହଁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତମେ ଆସିବ। ଆଉ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶିକିରି ପୁରା ମସ୍ତ ମାଂସ ଝୋଳ ଖାଇବା ଦୁହେଁ। ତାପରେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ୱେଟ୍ କରିଥିବ, ମୁଁ ଆସିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଯିବି। ତାପରେ ବିଲୁଆ ପୁରା ସଜବାଜ ହେଇ ପୁରା ଖୁସି ମନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବଗ ଘରକୁ ବାହାରିଲା। ବଗ କ'ଣ କଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଂସ ଝୋଳ ବନେଇଲା, ମାଂସ ରାନ୍ଧିଲା, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ବନେଇଲା। ବଢ଼ିଆ କରି ବନେଇକିରି 2ଟା ଲମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ମାଂସ ଝୋଳକୁ, ମାଂସ ତରକାରୀକୁ ଭରିଦେଲା। ସେ ପାତ୍ରଟିର ମୁହଁ ବହୁତ ସରୁ ଥାଏ, ଛୋଟ ମୁହଁଟି, ଆଉ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥାଏ। ତାପରେ ବିଲୁଆ ଆସିଲା ବଗ ଘରକୁ। ତାପରେ ବଗକୁ ବିଲୁଆ କ'ଣ କଲା, ସ୍ୱାଗତ କଲା ପୁରା ଖୁସି ମନରେ। ବଗ ଆଉ ବିଲୁଆ ଦୁହେଁ ବଗ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ବିଲୁଆ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ଓହୋ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ମାଂସ ଝୋଳ ବନେଇଛ। ପୁରା ବାସ୍ନାରେ ପୁରା ମୁହଁ ପୁରା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ନାକ ପୁରା ମୋର ଫାଟି ଯାଉଛି, ପୁରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ବାସ୍ନା। ତାପରେ ବଗ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ତମରି ପାଇଁ ରାନ୍ଧିଛି ନା, ବହୁତ ମାଂସ ଝୋଳ ବନେଇଛି। ତମେ ଦୁହେଁ ଆମେ ମିଶିକିରି ଖାଇବା, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆସ ଆସ। ତାପରେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରି ହେଉନି, ତମେ ବାଢ଼ି ଦିଅ, ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବାଢ଼ି ଦିଅ ତମେ ଖାଇବା। ବଗ କହିଲା, ମୁଁ ପୁରା ବାଢ଼ିକିରି ରଖିଦେଇଛି, ଆସ ମିଶିକିରି ଖାଇବା। ତାପରେ ବଗ 2ଟି ଯାକ ପାତ୍ରକୁ ଆଣି ରଖିଦେଲା, ବାଢ଼ିଦେଲା। ଦୁହେଁ ବସିଲେ ଖାଇବାକୁ। ବଗ ପୁରା ଚଟଚଟ ଚଟଚଟ ପୁରା ମୁହଁକୁ ଭରିକିରି ତା ଥଣ୍ଟକୁ ପୁରା ଖାଇଦେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବିଲୁଆ ଖାଇପାରୁନଥାଏ। ବିଲୁଆର ମୁହଁଟାକୁ ତା ଭିତରକୁ, ସେ ପାତ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନଥାଏ, ଖାଲି ବାସ୍ନାକୁ ଶୁଙ୍ଘୁଥାଏ। ଆଉ ସେ ପାତ୍ରର ମୁହଁଟାକୁ ଖାଲି ଚାଟୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଂସ ଝୋଳ ଖାଇପାରୁନଥାଏ। ବଗ ପୁରା ଖାଇ ଖାଇ ପୁରା ତା ପାତ୍ରରୁ ପୁରା ମାଂସ ଝୋଳ ସବୁ ଖାଇଦେଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିଲୁଆ କିଛି ଖାଇପାରୁନଥାଏ। ବଗକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ, ତଥାପି ସେ ଭାବୁଥାଏ, ଠିକ୍ ହେଇଛି, ଯେସାକୁ ତେସା, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆଜି ବୁଝିବ, ମାନେ ସାଙ୍ଗର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ଅନ୍ୟକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ମାନେ ନିଜ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ କେମିତି ଲାଗେ। ବଗ ଭାବୁଥାଏ ଆଉ ଖାଉଥାଏ। ବଗର ପୁରା ସରିଗଲା। ବଗ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ତମେ ଖାଇଲ ନା କ'ଣ? କ'ଣ ତମର ସରୁନି? ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତମକୁ ବୋଧେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋ ମାଂସ ଝୋଳ, ମୋ ହାତ ରନ୍ଧା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ନା?
ବିଲୁଆ କହିଲା ନାହିଁ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ, ତୁମେ ସେମିତି କେମିତି କହୁଛ? ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବନିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ବଗ କହିଲା କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଯେ? ତରକାରୀ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖାଇଦେବ ଚଟଚଟ କରି। ଦେଖ ନା ମୋର କେମିତି ସରିଗଲା, ସବୁ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲାଣି। ତମେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଖାଇପାରୁନ। ଖାଅ ଖାଅ, ଜଲ୍ଦି ଖାଅ। ନ ଖାଇଲେ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବ? ଖାଇଦିଅ, ଜଲ୍ଦି ଖାଅ, ରାତି ହେଲାଣି ଯେ, ଜଲ୍ଦି ଖାଅ। ବିଲୁଆ ସେଇଠୁ କିଛି ତ ଖାଇପାରୁନଥାଏ, ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଦେଖ ତ ଏ ବଗକୁ ଆମ ଘରେ ମୁଁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଥିଲି ବୋଲି ସିଏ ମୋତେ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛି। ମୋତେ ଏମିତି ପାତ୍ରରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଖାଇ ବି ପାରୁନି। ତାକୁ କ୍ଷୀରିକି ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ପତଳା ଥାଳିରେ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଖାଇପାରିଲାନି, ମୋତେ ବି ସେମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛି। ଏ ବଗଟା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ବଗଟେ। ସାଙ୍ଗ ନା ଭାଙ୍ଗ ଏମିତି କହୁଥାଏ, ରାଗୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଖାଇ ତ ପାରୁନଥାଏ। ବଗ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ତମେ ତ ଖାଇପାରୁନ ନା କ'ଣ? ତମକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ତ ଛାଡ଼, ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟର ନଷ୍ଟ କରିବି ନା କ'ଣ? ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ। ତା ଉପରେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ହଁ ନିଅ ତାହେଲେ ଖାଇଦେବ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ନିଅ ଖାଅ। ମୋତେ ଆଉ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ମୋ ପେଟ ଭରିଗଲା, ନିଅ ତମେ ଖାଅ। ତାପରେ ବଗ କ'ଣ କଲା, ସିଏ ପାତ୍ରର ମାଂସ ଝୋଳ ସବୁ ଆଣି ନିଜେ ଚଟଚଟ କରି ଖାଇଦେଲା। ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାତ୍ରରୁ ସରିଗଲା ବଗର। ବଗ ପୁରା ପେଟ ଫୁଲ। ତାପରେ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ତମର ତ ପେଟ ଭରି ଯାଇଥିବ। ବିଲୁଆ କହିଲା, ହଁ ପେଟ ଭରି ଯାଇଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଆଜି କମ୍ ଟିକେ ଖାଇଲି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ପେଟଟା ଭରିଗଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ବି ମୋ ପେଟ ଭରିଗଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ବିଲୁଆ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ବାହାରିଲା, ସେତେବେଳେ ବଗ ବିଲୁଆକୁ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ବ୍ୟବହାର? ଖରାପ ଲାଗିଲା ନା? ଆଉ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଲ? କେତେ ଖରାପ କଥା। ଆମେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇଛେ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ରହିବା, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା। କିନ୍ତୁ ତମେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କଲ। ମୋ ଠାରୁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର ପାଇଲାରୁ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଖରାପ ଲାଗିଲା ନା? ତ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ କଥା ଭାବିବ। ନିଜ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ନିଜକୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ମୁଁ ଯେସାକୁ ତେସା କଲି, ତମକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏମିତି ମୁଁ କରିଥିଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୋର କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତମେ ସେମିତି ମୋତେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଥିଲ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କିଛି ନ ଖାଇ ଉପାସରେ ତମ ଘରୁ ଆସିଥିଲି। ମୋ ଘରୁ ତମେ ବି ଆଜି ଉପାସରେ ଗଲ, ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ବିଲୁଆ ତାପରେ କହିଲା, ହଁ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କେବେ କରିବିନି। ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିବାରୁ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗର ଲକ୍ଷଣ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ମୋର ଏ ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପୁଣି ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଗଳ୍ପ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।